नमस्कार दर्शक बंधु मो चैनल रे आपण मानकु स्वागत। आपण माने केमिति अछंती? मु तो भलरे अछि। मु आशा करूछि आपण माने भी भलरे थिबे। चलंतु एबे मेन टॉपिक उपरकु जिबा। से पाइथिबा उत्तर गुड़िक हेउछि भारत रे ख्रीष्टपूर्व 200 रे मौर्य साम्राज्य परि बड़ साम्राज्य गठन होई पारि नथिले मध्य एही समय रे केंद्र एशिया और भारत मध्य रे बहुविध संपर्क स्थापित होइथिला। मौर्य शासन पर पूर्व मध्य और दक्षिण भारत में शुंग, काणु और सातवाहन आदि वंशर राजा माने शासन करुवा बेले पश्चिम भारत में केंद्र एशियार केतेक शासक शासन करुले। भारतीय ग्रीक मानकर शासन प्रथम आसुछि। ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत को एकाधिक वैदेशिक जाति आक्रमण करथिले। एही आक्रमणकारी मध्यरु उत्तर अफगानिस्तान आमुदरिया नदीर दक्षिण में अवस्थित बैक्टेरिया राज्यर शासन करुवा ग्रीक माने प्रथमे हिंदुकुश पर्वत अतिक्रम करथिले। एही आक्रमणकारी माने विभिन्न समय आसीथिले। सेमानक मध्यरु केतेक सेठारे निजे शासन करथिले और आउ केतेक सेठार निजर शासनकर्ता नियुक्त करथिले। शक जातिर लोकमानक प्रबल चाप जोगु एही अंचलर शासक माने परवर्ती समय निजर शासन कार्य चलाई पारि नथिले। एही समय चीन बृहत प्राचीर निर्माण हो जाइथिबारु शक माने चीन आड़कू अग्रसर हो पारि नथिले, जार फलस्वरूप से माने निज पड़ोशी देश में शासन करुवा ग्रीक और पल्लव शासक मानक उपरे नजर पकाइले। शक मानक चाप फल बैक्टेरियार शासन करुवा ग्रीक माने भारत आड़कू अग्रसर हेले। ग्रीक मानकू से समय शासन करुवा अशोकक दुर्बल उत्तराधिकारी माने प्रतिरोध करि पारि नथिले। फल बैक्टेरियार शासन करुवा ग्रीक माने प्रथमे भारतर उत्तर पश्चिमांचल अधिकार करथिले एवं परे अयोध्या और पाटलिपुत्र पर्यंत माड़ी आसीथिले बोली कुहाଯାଏ। मात्र ग्रीक माने सामग्रिक भावे भारतर निजर शासन प्रतिष्ठा करि पारि नथिले। ग्रीक शासनकर्ता मानक मध्यरे मेनेंटर प्रमुख थिले। केतेक तांको मिलंदी बोली कहिथांती। से तांकर राजधानी साकल ठारे स्थापन करथिले। मेनेंटर बौद्ध गुरु नागार्जुनक द्वारा बौद्ध धर्म रे दीक्षित होइथिले और से नागार्जुन को बौद्ध धर्म विषय अनेक प्रश्न पचारि। मेनेंटर पचारि प्रश्न और नागार्जुन देइथिबा उत्तर मिलिनपन्नह नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध होइछि। भारतीय ग्रीक माने भारत में अनेक गुड़े मुद्रा प्रथमे प्रचलन करथिले। परवर्ती शताब्दी रे अन्य राज्य मानकरे मध्य मुद्रा प्रचलित होइतिला। एहा छड़ा भारत में से बौद्ध शिल्प कलार पृष्ठपोषकता करुथिले, जहाकू गांधार कला मध्य कुहाଯାଏ। भारत में शासन करुवा ग्रीक माने कालक्रमे भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रहण करथिले। आहुरी मध्य परस्पर मध्य संपर्क बढ़ाइबा वैवाहिक संपद स्थापन करी भारतीय नामधरण करथिले, जार फलस्वरूप से भारतीय बोली परिगणित हेले एवं सेमानकर मूल परिचय लोप पाइला। तापर आसुछन शक मानकर शासन। भारतीय ग्रीक मानक परे उत्तर पश्चिम भारत में शक माने शासन करथिले। ग्रीक मानक अपेक्षा शक माने भारत में अधिक अंचल निजर शासन प्रतिष्ठा करथिले। ग्रीक मानक अपेक्षा शक माने भारत अधिक अंचल निजर शासन प्रतिष्ठा करथिले। शक माने मंगोलीय मानकर एक शाखा थिले। सेमाने प्रथमे सरदरिया नदीर पश्चिम भाग में बास करुथिले। सेमानको सेठारु यूची जातिर लोक माने विताड़ित करिबारु सेमाने भारत आड़कू अग्रसर हेले एवं भारतीय ग्रीक राज्य अधिकार करी निजर शासन प्रतिष्ठा कले। शक माने 5टी भाग में विभक्त होई भारत और अफगानिस्तान निजर शासन प्रतिष्ठा करथिले। एही भाग गुड़िक मध्यरु प्रथम भाग अफगानिस्तान रे और द्वितीय भागटी भारतर तक्षशिला निजर राजधानी प्रतिष्ठा कर शासन करथिले। तृतीय भागटी मथुरा रही 200 वर्ष धरी शासन करथिले। चतुर्थ भागटी पश्चिम भारत में बसवास करी ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी पर्यंत शासन करथिले और पंचम भागटी दाक्षिणात्यर उपर भाग में निजर शासन प्रतिष्ठा करथिले। भारतीय राजा और लोकमानंठारु शक माने कौनसी प्रतिरोधर सम्मुखीन होई नथिले। मात्र किंबदंती अनुसार उज्जयिनीर जड़े राजा शक मानकु सफल भाव प्रतिरोध करी तड़ी देवार समर्थ होइथिले। से ख्रीष्टपूर्व 58 मसीह शक मानकु परास्त करी निजको विक्रमादित्य उपाधि भूषित करी विक्रम संवत बा अब्द प्रचलन करथिले। तांको परे आहुरी अनेक राजा विक्रमादित्य उपाधि धारण करी शासन करथिले। एही प्रथा ख्रीष्टाब्द 1400 पर्यंत पश्चिम भारत और दाक्षिणात्यर चली आसीथिला।
ଶକମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ 400 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ଶାସନ ଚଳାଇଥିଲେ। ଶକ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୁଦ୍ରଦମନ ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେ ମାଳବ, ସୌରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜରାଟ, ଉତ୍ତର କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ଏବଂ ନର୍ମଦା ଉପତ୍ୟକାରେ ଥିବା କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇ ବହୁଦିନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିବା ସୁଦର୍ଶନ ହ୍ରଦର ମରାମତି କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ରୁଦ୍ରଦମନ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଓ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଶିଳାଲିପିରେ ଜଣାଯାଏ। ସେ ଭାରତରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ସାତବାହନ, ଲିଚ୍ଛବୀ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜପରିବାର ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଶକମାନେ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଓ ଚଳନୀରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଗ୍ରହଣ କରି ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କ ପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୁଷାଣ ରାଜତ୍ୱ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 200 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଜାତି ଯଥା ଶକ, ପଲ୍ଲବ ଏବଂ ୟୁଚି ପ୍ରଧାନ। ଏହିସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଗ୍ରୀକମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଲା। ଏହି ଜାତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୟୁଚି ଜାତି 5 ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୁଷାଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। କୁଷାଣମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଚୀନ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚୀନ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ୟୁଚି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ବାସ କରୁଥିଲେ। ହୁଣ ନାମକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯାଯାବର ଜାତି ଏମାନଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ୟୁଚିମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ପଳାଇ ଆସି ଶକମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରି ବାକ୍ଟ୍ରିଆ ବା ଉତ୍ତର ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଖଲ କଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁକୁଶ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିମ୍ନ ସିନ୍ଧୁ ଅବବାହିକା ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଗାଙ୍ଗେୟ ଅବବାହିକାରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। କୁଷାଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆମୁଦରିଆ ଠାରୁ ଗଙ୍ଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର ଖୋରାସନଠାରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କିଛି ଅଂଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। କୁଷାଣ ଶାସକମାନେ ଭାରତରେ ସଫଳ ଭାବେ ନିଜର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କାଡଫିସେସ୍ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ। ଏହି 2 ଜଣ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଡଫିସେସ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। କେତେକ ମୁଦ୍ରାରେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଶିବ ଉପାସକ ଥିଲେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କୁଷାଣ ସମ୍ରାଟ କନିଷ୍କ। କନିଷ୍କ କୁଷାଣ ରାଜବଂଶର ତୃତୀୟ ଏବଂ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ 78 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷଠାରୁ ଶକାବ୍ଦ ଗଣନା କରାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ। କନିଷ୍କ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ବୃହତ୍ ଅଂଶ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ପାର୍ଥିଆର ଓ ବାକ୍ଟ୍ରିଆର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। କନିଷ୍କ ଖୋଟାନ, କାଶ୍ମୀର, ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟକାରେ କେତେକ ଅଂଶ, ମାଳବ ଇତ୍ୟାଦି ଜୟ କରି ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମରେ ପାରସ୍ୟଠାରୁ ପୂର୍ବରେ ପାଟଳିପୁତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ପୁରୁଷପୁର ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଅଶ୍ୱଘୋଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କନିଷ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଏହି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ଅନେକ ସ୍ତୂପ ଓ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ହୀନଯାନ ଓ ମହାଯାନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କନିଷ୍କ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଥ ବୌଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ଆହୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଓ ସେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମହାବିଭାଷା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହାଛଡ଼ା ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ଚୀନକୁ ପ୍ରଚାରକ ପଠାଇଥିଲେ। କନିଷ୍କ ଅନେକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାରତୀୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। କନିଷ୍କ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ଓ ରୋମ୍ ସହ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। କନିଷ୍କ ବୁଦ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେହାବଶେଷ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସ୍ତୂପମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଚରକ, ଅଶ୍ୱଘୋଷ ଓ ନାଗାର୍ଜୁନ ଆଦି ପଣ୍ଡିତମାନେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କନିଷ୍କଙ୍କ ସମୟରେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ
ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଗାନ୍ଧାର କଳାର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ମଥୁରାରୁ କନିଷ୍କଙ୍କର ଏକ ମସ୍ତକବିହୀନ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି। କନିଷ୍କ 23 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବହୁବିଧ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଫଳରେ କୁଷାଣ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ମୁଦ୍ରା, ଶିଳାଲିପି ଓ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରୁ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନର୍ମଦା, ତାପ୍ତି, ଗୋଦାବରୀ ଓ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୈଠଣ ନାମରେ ପରିଚିତ। ପୁରାଣରେ ସାତବାହନମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର କୁହାଯାଇଛି। ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ସିମୁକ। ସେ ଶୁଙ୍ଗ କାଣୁଅ ଶାସନର ଅବସାନ ଘଟାଇ ଏହି ବଂଶର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ଏହି ବଂଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶାସକ। ତାଙ୍କ ପରେ ଏହି ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣି ମାଳବ ଜୟ କରି ଏହି ବିଜୟର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଶକ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ଦଖଲ କରିନେଇଥିଲେ। ସାତକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣକ ନାବାଳକ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ରୂପେ କିଛି ଦିନ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ସାତକର୍ଣ୍ଣି ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାତକର୍ଣ୍ଣି ସାତବାହନ ବଂଶର ଯଶ ଓ ଖ୍ୟାତି ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ସେ ଶକ, ଯବନ ଓ ପଲ୍ଲବମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ଶକମାନେ ଦଖଲ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବାସିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବୀ ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣି ସାତବାହନ ବଂଶର ଯଶ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ସମୟରୁ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଶକ, ପଲ୍ଲବ ଓ କୁଷାଣମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ସାତବାହନମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ। ରାଜା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶ ଓ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଜନପଦରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥିଲା। ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ ରପ୍ତାନି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ସାତବାହନମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ରାଜା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ। ବଣିକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା, ଚୈତ୍ୟଗୃହ ଓ ସ୍ତୂପମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସାତବାହନମାନେ ଶକମାନଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ଯଥାର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଏକ ମହାନ ରାଜବଂଶ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ରାଜବଂଶ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶ ନାମରେ ପରିଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଚେଦି ଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଜବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ। ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର, ପ୍ରଜା ହିତକାରୀ ଶାସକ ଏବଂ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଥିଲେ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ମାତ୍ର ଥିଲା 15 ବର୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ତାଙ୍କ 13 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱର ବିବରଣୀ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖାରବେଳ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 40 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ, ତୋରଣ ପ୍ରାଚୀର ଇତ୍ୟାଦିର ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ନଗରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶୀତଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଉଦ୍ୟାନର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଇଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟଜୟ। ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖାରବେଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଭୋଜକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରି ମଗଧ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯବନମାନଙ୍କୁ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିଥୁଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିବା ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାମିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଗଧର ରାଜା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦରାଜା କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଅମଳର କେତେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ପଦ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା।
ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମହାମାତ୍ରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମହାମଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ନଗର ଅକ୍ଷଦଂଶ ଏବଂ କମୁକା ନାମରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ଦୁର୍ଗ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଉଦ୍ୟାନ ଓ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଉନ୍ନତ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିବା କେନାଲକୁ ସେ ମରାମତି କରି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ଠାରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ସେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଉଦାର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଉପାସନା ପୀଠର ସଂସ୍କାର ସାଧନ କରାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସାମୟିକ ରହଣି ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି କବିତାଗୁଡ଼ିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଚୋଳ, ଚେର ରାଜାମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ ସହରରେ ଏପରି 3ଟି ସଙ୍ଗମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଶତାଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବି ବା ବହୁ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗମରେ ଅନେକ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନାରୀ କବି ଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହି ଯୁଗରେ ତୋଲ୍କାପ୍ପିୟମ୍ ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବିତାଗୁଡ଼ିକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟରୁ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟତମ। ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା। ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅରିଭାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲାଭାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଶିକାରୀ, ମେଷପାଳକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାସ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଇଟା ତିଆରି ଘରେ ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ତାମିଲ ରାଜ୍ୟର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ଥିଲା। ଚାଷ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ଗୋପାଳନ, ଲୁଗାବୁଣା, ମାଛ ଧରା ଓ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ଦରିଆପାରି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଜଳ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ବିଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ତାମିଲ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ମସଲା, ଗୋଲମରିଚ, ରେଶମ ଆଦି ଜିନିଷ ପଠାଯାଉଥିଲା ଓ ବାହାର ଦେଶରୁ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା।